أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب المشرقين والمغربين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه المكرمين المعظمين وعلينا بهم ولهم وفيهم ومعهم يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله المولانا العلي العظيم ہزار بار بشم دہند مشک گلاب نور نام ترستن کمال بی ادبی آقا محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بابا علی شیر خدا کشف دجا بجمالہ ماں فاطمہ خیر النساء حسنت جمیع خصالہ حسنین شہید کربلا صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والإکرام وابن الغوث العظم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کے رسول اعظم صاحب قرآن صاحب معراج سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت و سلامتی جسم اعضاء کے ساتھ پھر اپنا مبارک مہینہ ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اسلام کے 3 مقدس مہینے ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم و ماہ رمضان المبارک، ان 3 مہینوں کی برکتیں اللہ نے خیر کے ساتھ عطا فرمائی۔ ماہ رجب خیریت سے گزرا، ماہ شعبان المعظم گزرا، شب برات کی برکتیں، غوث اعظم کی پیدائش اور تمام برکتوں کے ساتھ خواجہ کی چھٹی اور شب معراج کی عظمتوں کے ساتھ قرون کے قرآن کے عظیم نزول کا مہینہ ماہ رمضان المبارک شروع ہوا۔ درمیان میں جمعہ سنیچر اتوار آپ سے گفتگو نہ کر سکا، طبیعت خراب رہی، اور یہ کووڈ کا ایسا معاملہ ہے کہ آج کرونا جو ہے وہ بار بار چلا آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی بارگاہ کرم میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کیا ہے مولا علی ہمارے یہاں جو ہے اناج نہیں اگ رہا ہے، کھیت میں نقصان ہو رہا ہے، کیا کرے؟ فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ پھر کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ سرکار ہماری دکانوں پہ برکت نہیں، فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ پھر ایک میاں بی بی آئے، انہوں نے کہا سرکار مولا علی باب العلم سے کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں، فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب تینوں آدمی چلے گئے تو کہا حضور یہ 3 بیماریاں تھیں، آپ نے علاج ایک بتایا۔ تو مولا علی باب العلم فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ اے لوگوں ساری بیماریوں کا علاج اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھنا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور جلد سے جلد کرونا بھی ختم فرمائے، اور کرونا کے ساتھ لاک ڈاؤن کے بعد اللہ تعالی خوشحالی عطا فرمائے۔ تمام دنیا کے انسانوں کو، تمام خاص طور سے ایمان والوں کو ماہ رمضان کی برکتیں نصیب ہو۔ پہلا عشرہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کے 10 دن رمضان المبارک کے پہلے 10 دن رحمت والے، درمیان کے 10 دن مغفرت والے، آخری رمضان المبارک کے نزول کے اترنے کی نزول قرآن کے رات، اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جہنم سے نجات والی رات ہے۔ سبحان اللہ، رحمت والے مہینے کے رحمت والے 10 دن گزرے، اور آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ 12ویں شب مبارکہ قریب سے قریب تر ہے۔ ہم اور آپ برکتیں حاصل کر رہے ہیں سرکار غوث اعظم اور سرکار غریب نواز کے صدقے میں، اور صاحب قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کے ساتھ
ماہ رمضان المبارک گزر رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر ہر نیکی بڑھا دی جاتی ہے. نفل اور سنتوں کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 کے گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہر نیکی، آپ نے ایک روزہ رکھا تو فرشتوں نے ایک روزہ نہیں لکھا، بلکہ اللہ کے فضل کے ساتھ یقین رکھیے کہ 70 روزوں کا ثواب ملا. ہم نے اور آپ نے ایک ظہر کی نماز پڑھی، فرشتوں نے ایک ظہر کی نماز نہیں بلکہ 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب لکھا. ایسے ہی جمعہ بھی جو لوگ پڑھ سکے، پوری دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں لاک ڈاؤن بھی لگا ہے، کچھ جگہ لوگ اس گائیڈ لائن کے مطابق جو گورنمنٹ متعین کی ہے کچھ لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو جمعہ پڑھ رہے ہیں ان کے صدقے میں جو جمعہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں مسجدوں میں، اپنے گھروں میں سنتیں پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جمعے کا ثواب عطا فرمائے. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے گھر کی عورتیں اسلام میں منع کیا کہ مسجد میں، سرکار مدینہ نے پہلے اجازت دی تھی پھر منع کر دیا کہ عورتوں کو گھر میں نماز پڑھو. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت جمعہ نہیں پڑھ پاتی ہے، سبحان اللہ، گھر میں رہ کے ظہر پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جمعے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جماعت سے نہیں پڑھتی ہے عورت لیکن گھر میں پڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرما رہا ہے. تو یہ ماہ رمضان رحمتوں کا مہینہ لے کر آیا. اللہ اکبر، میں نے عرض کیا تھا اس دفعہ، عرض کرنے کے بعد سبحان اللہ قرآن پاک فرما رہا ہے، پہلا سپارہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ. سبحان اللہ، سورہ بقرہ میں رب فرما رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تو یکتا تنہا ہے اور وہ حق یکتا اور تنہا ہی رہے گا. لم یلد ولم یولد ہے، لیکن سبحان اللہ اس نے جو نائب بھیجا، نائب کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے قریب رکھا، اپنے نور سے بنایا، اور نور سے بنانے کے بعد اپنے پاس رکھا. کتنے دن رکھا؟ حضرت جبریل نبی رحمت کی بارگاہ کرم میں حاضر ہے. اللہ اکبر. نبی رحمت نے فرمایا جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر تو نہیں معلوم، ہاں یہ معلوم ہے کہ ایک ستارہ آسمان عرش پر 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا. میں نے یا رسول اللہ اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل وہ ستارہ کوئی اور نہیں ہمارا ہی نور تھا. وہ نبی کا نور اور نبی کے ہی نائب آنے والے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء مرسلین آئے، سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے نبی کے نائبین بنایا اور ان کے ذریعے قرآن عظیم ملا. وہ قرآن کہ سبحان اللہ صبح قیامت تک بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ بے شک قرآن لوح محفوظ پر محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو نازل فرمایا اور ہندوستان کے قریب کی زمین شری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام نازل ہوئے، زمین پر تشریف فرما ہوئے. آج بھی ان کے قدموں کے نشان حضرت آدم علیہ السلام کے بنے ہوئے ہیں. اور حضرت حوا جدہ میں نازل ہوئی، اسی لیے اس کا نام جدہ رکھا گیا کہ دادا یا دادی کے اترنے کی جگہ. حضرت آدم علیہ السلام شری لنکا میں نازل ہوئے اور جب ان کی توبہ 350 سال کے بعد اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی کہ جنت میں انہوں نے کچھ کھا لیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس لرزش کو معاف فرما کر رحمتیں فرمائی، ہم سب کو عطا فرمایا انہیں. تو آدم علیہ السلام کو دل کے قریب والی حضرت حوا کا خیال آیا. عرض کیا مولا وہ کہاں ہیں؟ رب نے کہا تم چلو. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام شری لنکا سے چلے. اس زمانے میں پانی نہیں ہے. قرآن فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والجبال اوتادا، زمین کے اوپر جو ہے وہ زمین ہل رہی تھی. اللہ نے پہاڑوں کو بنا کر زمین کو اوپر میگھ بنا دیا. پہاڑ بن گئے تو زمین کا ہلنا رک گیا. سمندر تو بعد میں آئے، طوفان نوح کے بعد یہ سمندر دریا آئے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام شری لنکا سے چلے اور حضرت حوا جدہ سے چلی، اور دونوں 9 ذی الحجہ کو، یعنی جس دن حج ہوتا ہے ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جبل رحمت جو اللہ کی رحمتوں کا مقدس جگہ ہے وہاں پہنچی. اور فجر کے بعد 350 سال کے بعد دونوں ملے تھے آدم و حوا، لیکن ملنے کے بعد ایک دوسرے کی خیریت نہیں پوچھے. ہم چند دنوں کے بعد ملتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، دوسرے کا حال پوچھتے ہیں، لیکن نہیں، آدم و حوا نے فجر کے وقت پہنچی اور سجدہ کر لیا، ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھا. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، کتنا بڑا سجدہ. آج 11 دفعہ کے بجائے اگر امام صاحب 40 دفعہ
सज्जे में तस्बीह पढ़ने लगे तो लोग खांसी देखेंगे, खांसी के साथ कुछ उड़ जाएंगे कि इमाम साहब जिंदा भी हैं कि नहीं जिंदा हैं। लेकिन आप गौर फरमाइए, आदम व हव्वा ने सजदा किया, फजर के वक्त तुलू आफ्ताब से पहले सजदा किया था, नमाज फजर के वक्त सज्जे में गए और जुहर भी हो गई, असर भी हो गई, मगरिब के टाइम रब का हुक्म हुआ सज्जे सर उठाओ, हमने तुम पर रहमतें फरमा दी। इस पहाड़ का नाम ही जबल रहमत रख दिया है। ऐ अल्लाह के मुकद्दस ऐ अल्लाह के मुकद्दस चाहने वाले उड़ जाओ। आदम व हव्वा ने अपना सर उठाया और सुभान अल्लाह इसी दिन का नाम हज रखा गया। आदम व हव्वा ने जन्नत की जुदाई के बाद दुनिया में एक दूसरे को वहीं पहचाना, इसीलिए उस मैदान का नाम अरफात का मैदान यानी पहचान का। आदम व हव्वा की पहचान भी है और आदम व हव्वा के साथ अल्लाह अकबर अल्लाह की और बंदे की भी पहचान है कि हमारा रब वो है जो हय्यो कय्यूम है, जो मग़फ़िरत करने वाला है। वो ये नहीं चाहता कि मेरा बंदा, उसने जहन्नम बनाई जरूर, लेकिन अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा जन्नत में जाए। इसीलिए रब तबारक व तआला ने ये ऐसी बातें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने वाला था, रब ने फरमाया था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया, मशवरा करना जायज़ है, इसीलिए अल्लाह तो दुनिया बना रहा है तो कर देता, लेकिन नहीं, फरिश्तों को बुलाया, पूछा उनसे कि क्या करना है, मैं ज़मीन पर नायब भेजा। फरिश्तों ने देखा मौला ये तो फसाद करेंगे, ये जंग जो जदाल करेंगे। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों बरसों बैतुल मामूर जो आसमानों पर है उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, अल्लाह की रहमतों पर रहमत आई। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया ऐ फरिश्तों हमने तुम्हारे इस लर्जिश को माफ किया, जाओ जमीन पर भी एक हमारा घर ऐसा बनाओ कि हमारे बंदे जब गुनाहगार होकर हमको याद करें तो हम उनके गुनाहों की बख्शिश कर दे। जमीन पर जहाँ ठीक खाने काबा बना है, कुदरती तौर पर सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, जमीन के हर तरफ से नाप करेंगे तो बिल्कुल खाने काबा जमीन के बीच में है, कल्बे जमीन के ऊपर है। अल्लाह अकबर, यहीं आसमान के ऊपर बैत मामूर है। फरिश्तों ने सबसे पहले ये खाने काबा बनाया और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया अपने आखिरी नबी को कि तुम्हारे उम्मती जब आने के बाद इसका तवाफ करेंगे तो मैं उनके गुनाहों की बख्शिश फरमा दूंगा। हज करने के बाद अल्लाह अकबर, हज तवाफ काबा का नाम नहीं, हज किसी और चीज का नाम नहीं, हज नाम है 9 ज़िलहज्जा को आदम व हव्वा की याद में जबल रहमत के करीब रुक जाना, फजर से लेके असर तक मगरिब तक रुकना। मगरिब वहां नहीं पढ़ना है, नबी ने फरमाया आज तो यहाँ गुनाह झड़ गए, अब यहाँ से आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद मुज़दलिफा बहुत पाक साफ जगह है और वहां जाने के बाद पहले तुम मगरिब पढ़ोगे, जबकि मगरिब का टाइम खत्म हो गया, ईशा पढ़ोगे, ईशा का टाइम भी खत्म हो गया। कोई तो मैं तो पहले हज में जब पहुंचा तो अल्लाह अकबर फजर की नमाज के वक्त मैं मुज़दलिफा में पहुंचा हज के बाद, तो सुभान अल्लाह। लेकिन नबी ने फरमाया पहले मगरिब पढ़ो, फिर ईशा पढ़ो, फिर उसके बाद फजर पढ़ो। मतलब नबी की अदा जो है वो भी हमारी कज़ाओं को अदा करवा देती है। नबी की अदा है कि वहाँ मगरिब कज़ा हो जाने के बाद भी पढ़ी गई, लेकिन वो कज़ा नहीं बल्कि अदा है। दर मुस्तफ़ा पे रखा जो सर, ये नदा दी हातिफ़ गैब ने, तेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। तो अल्लाह तो चाहता है, रहमत फरमाता है, इसीलिए उसने हज का दिन भी अता फरमाया और इसीलिए उसने महीनों में माह रमज़ान मुबारक, कुरान के नुज़ूल का महीना, कि ये मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने की 3 तारीख सैयदा उम्मुल मोमिनीन रसूल आज़म की चहेती शहज़ादी खातून जन्नत सैयदा फातिमा ताहिरा के विसाल की है। और जो अभी 10 तारीख कल गुजरी वो सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा, हमारे नबी की सबसे महबूब बीबी, सबसे पहली बीबी, इस्लाम के लिए बहुत कुछ निछार करने वाली। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे लिए और इस्लाम के लिए नेकियां की सबको मैंने दे दिया, मेरे रब की तरफ से दे दिया गया। हाँ, 2 शख्स है, एक इंसानों में मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं जिन्होंने इतनी ताउन किया दीन की इस्लाह इशाअत में और रसूल अल्लाह की हिमायत में। नबी रहमत फरमाते एक वो और एक औरतों में सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा। नबी रहमत फरमाते मैंने तो जो दिया कल मैदान महशर में अल्लाह ताला इंसानों में इन 2 इंसानों को हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह बेहतर जज़ाए अता फरमाएगा। तो सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजा कुबरा की तारीख गुजरी
یہ माह रमजान मुबारक हमें पुकार के कह रहा है, लोगों आओ, रब की बारगाह में आओ। साल गुज़श्ता आकर तुमने दुआ की थी, लेकिन हो सकता है इंसान है, इंसान को अल्लाह ने खता और निस्यान के साथ बनाया, कोई बात रह गई, कोई चीज़ रह गई। हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम के कुछ उम्मती दुआ कर रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी। उन्होंने अर्ज़ किया है मूसा कलीम दुआ कर कर के थक गया, बारिश नहीं हो रही, क्या हाल है। हज़रत मूसा ने कोई दूर पर जाकर अल्लाह से अर्ज़ किया है, मौला क्या बात है, दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह ने फरमाया है मूसा उनसे कहो सब गुनाहगार हैं, मैं अगर अपने लिए दुआ करेंगे तो नहीं कबूल करूंगा, हाँ उनसे कहो अपने भाइयों के लिए दुआ करें कि या अल्लाह हमारे भाइयों की मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, उन पर बारिश बरसा तो मैं उन पर बारिश ज़रूर बरसा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के भी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। कसरत से माह रमज़ान मुबारक में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहिए। जहाँ और चीज़ों का सवाब 70 गुना है, वैसे ही अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का भी सवाब 70 गुना है। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि सुभान अल्लाह, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत से दुरूद पढ़ते रहिए। हर जुज़ व कुल जो तेरी नज़ार से गुजरे वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पढ़ते रहिए। आक़ाए कायनात की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़्यादा बरकतों का सबब है। बुजुर्गों ने मुख्तलिफ उसके दर्जात बताए। सुभान अल्लाह। सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के विसाल की तारीख के बाद सुभान अल्लाह माह रमज़ान की आने वाली ये तारीखों में सुभान अल्लाह 15 तारीख हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी है। वो बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि सुभान अल्लाह बगदाद शहर के करीब एक शख्स ने ख्वाब देखा कि मैं अपने सर पर अर्श आज़म उठाए हुए हूँ। सुभान अल्लाह। ख्वाब की उठने के बाद ओ बगदाद शहर के करीब रहता था, बगदाद शरीफ पहुंचा, वहाँ की जामे मस्जिद के इमाम से मिले, सलाम अर्ज़ किया, हुजूर मैंने ख्वाब देखा है। क्या फरमाया, देखो मैं तो यहाँ बगदाद के शरीफ का इमाम हूँ, जाओ बुस्ताम चले जाओ, बायज़ीद बुस्तामी जिंदा हैं, उनसे ख्वाब की ताबीर पूछो। ये एक दिन का और सफ़र करके बुस्ताम पहुंचा। फजर की नमाज का वक्त था, फजर की अजान हो रही थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सुभान अल्लाह। उसने नमाज फजर अदा की। नमाज फजर अदा करने के बाद बुस्ताम की जामे मस्जिद में पहुंचे तो सुभान अल्लाह फजर की नमाज के बाद ऐलान हो रहा था, आज रात में हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। चलो उनका नमाज जनाजा तैयार है, नमाज जनाजा पढ़ी गई। उसके बाद जनाजा चला, कब्रिस्तान में ऐलान हो रहा है, आओ जिसने कंधा नहीं दिया कंधा दे दे। वो आदमी जिसने ख्वाब में देखा था कि मैं अर्श आज़म सर पे उठाए हुए हूँ, बगदाद शरीफ से चल के बुस्ताम आया और अल्लाह पर यहाँ आने के बाद भी बायज़ीद बुस्तामी का इंतकाल हो गया। बड़ी कोशिश करता है कि बुस्तान में जनाजा जाने वाला है, कहीं से भी अंदर घुस जाए, कंधा दे दूं। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया मुसलमान के जनाजे का चारों तरफ में से कंधा देना 10-10 कदम, ये एक सुन्नत है। बड़ी कोशिश की लेकिन ख्वाब देखने वाले को कंधा देने का मौका ना मिला। वो ठीक जनाजे के नीचे चला गया। बायज़ीद बुस्तामी के ठीक जनाजे के अंदर उनके दिल के नीचे इसका सर आया। दिल में सोचने लगा, काश बायज़ीद बुस्तामी जिंदा होते तो मेरे ख्वाब की ताबीर मिल जाती, मुझे मालूम हो जाता कि अल्लाह अकबर मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है कि मैं अपने सर पर अर्श आज़म उठाए हुए हूँ। अभी ये सोच रहा था कि सुनो वो नबी के उम्मती है, नबी की उम्मत के वली है। अल्लाह अकबर। बायज़ीद बुस्तामी वहीं पर कब्र जनाजे में लेटे लेटे इसका सर जो है बायज़ीद बुस्तामी के ठीक दिल के ऊपर था। बायज़ीद बुस्तामी मौत का जायका चख चुके हैं। सोचो आप कि हमारे नबी की जिंदगी कैसी, उनकी मौत कैसी, जब वली की जिंदगी और मौत ऐसी है। सुभान अल्लाह। बायज़ीद बुस्तामी जो मौत का जायका चख चुके हैं फरमाते हैं, आने वाले सुन ले, तेरे ख्वाब की ताबीर यही है, मेरा दिल ऊपर है, तेरा सर नीचे है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहिब कुरान नबी ने फरमाया, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का कल्ब जो है वो सुभान अल्लाह जो है वो अर्श से बुलंद हो जाता है। बायज़ीद बुस्तामी जनाजे में लेटे लेटे फरमा रहे हैं, आने वाले सुन ले, तेरे ख्वाब की ताबीर यही है, मेरा दिल ऊपर है, तेरा सर नीचे है। सुभान अल्लाह। ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए माह रमज़ान माह कुरान अता फरमाया। ये चंद दिन चंद रातें रह गई, मैं कोशिश करूंगा कि अक्सर आपके साथ मुलाकात करूं, चंद बातें अर्ज करूं और 2 दुआएं अर्ज कर दूं। एक ये नबी रहमत ने फरमाया कि सहरी जब कर लो उसके बाद हाथ उठा के दुआ करो, या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा, सहरी में कबूल फरमा, हमारे दस्तखान पे रिज़्क़ फरमा, हमारी औलादों को सेहत और सलामती अता फरमा। और उसी के साथ साथ जो दवान पर आए वो दुआ करिए। और दूसरा वक्त है नमाज
مغرب سے پہلے جب آپ روزہ کھولنے بیٹھے ہیں 5 منٹ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وقت جو دعا کریے گا، افطاری سے پہلے جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے، سحری کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور افطاری کے پہلے جو دعا کی جائے اس وقت بھی دعا کریے۔ اللہ اسلام کو بلندی فرمائے، تمام انسانوں کو کرونا سے بھی حفاظت فرمائے، لاک ڈاؤن کے بعد بھی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو بھی برکتیں دے۔ اور ماہ رمضان میں آنے والی جو رات شب قدر ہے، اللہ تعالیٰ نزول قرآن کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے جو جمعے مل گئے، سبحان اللہ، جو پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، ان کو ایک جمعہ نہیں بلکہ 70 جمعہ، بلکہ اللہ چاہے تو 70 لاکھ کے جمعے کا ثواب دے دے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہر ایک پڑھے، لیکن جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر، مسجدیں بند ہیں، اللہ سے دعا یہی ہے کہ جو لوگ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں ان کے صدقے میں جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان سب کو بھی، ہم سب کو بھی جمعے کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے، کل بھی انشاءاللہ اتوار، کل کا دن بھی اتوار کا دن ہے، اور آج 11 تاریخ گزر رہی ہے، کل 12 تاریخ ہے۔ میری اہلیہ حجی نختری بیگم ام شاداب کا انتقال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا، کل انشاءاللہ ان کو 6 مہینے پورے ہو جائیں گے، ان کے لیے بھی دعا کرے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے اور ہم سب کی مغفرت کرے۔ مولا کرم فرما دے، رحیم رحم فرما۔ مولا میں کیا کہوں، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، ایسی عطا ہو کہ جس سے ہم سب کے گھر بھر کا ہمیشہ ہمیش بھلا ہو، محتاج نہ کر کسی کا زمانے میں کمی کیا ہے مولا تیرے خزانے میں۔ تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتا تو، جس کو بناتا ہے بگڑنے نہیں دیتا۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔